Good morning, everyone. Let us stand together and let us sing of God's amazing grace and let us testify about what He has done for us. Everything changed. It's getting harder to recognize the person I was before I encountered Christ. I don't talk like I used to. I don't walk like I used to. I've been washed from the inside. I've been washed from the inside. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood. Could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood. Could have only been the blood. Thank you for your grace. I cannot explain, but nothing's more real than this. In the presence of God, oh, what my heart experienced when my shame hit the wayside and my sin met the Most High. I was washed from the inside. I was washed from the inside. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood. Could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood. Could have only been the blood. This morning let us boast in our Lord Savior Jesus Christ. For it's never been about performance, perfection. It's only by the blood. It's never been about deserving or earning. It's a gift that's freely given. It's only by the blood. Does anybody wanna be holy and righteous, purified and spotless? Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody wanna be worthy, forgiven, and justified in believing? Let me tell you, it's only by the blood. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. I know it was the blood. Could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood. Could have only been the blood. Now let's tell the world about God's amazing love that goes beyond our comprehension. For it's never been about performance, perfection, or striving for acceptance. Let me tell the world this truth. Only by the blood. It's never been about deserving or earning. It's a gift that's freely given. Let me tell the world how you are reading. Only by the blood. Would anybody wanna be holy and righteous, purified and spotless? Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody
the blood could have only been the blood. 우리를 새롭게 하시고 또 하나님의 임재 안으로 들어가게 하시는 예수 그리스도의 보혈의 능력을 믿으며 우리 함께 예배합니다. 우리 그 능력을 의지하여 우리 함께 기도할 때 특별히 다음 세대를 위해서 기도하기 원합니다. 하나님, 우리 자녀들이, 우리 형제교회 다음 세대들이 주님의 이 우리의 생각과 이해를 뛰어넘으시는 그 은혜를 삶 가운데 온전히 경험하며 풍성히 누리며 또한 그 은혜를 가지고 우리의 삶을 살아갈 때 매 순간 감사함으로 또한 이 세상 가운데 하나님의 나라를 실현해 나가며 하나님의 나라를 확장시켜 나가는 하나님의 자녀로 천국 백성으로 이 땅 가운데 살아가도록 주님 인도하여 주시옵소서. 우리 함께 소리내어 우리 자녀들을 향해 축복하며 나가겠습니다. 하나님, 우리 가운데 예수 그리스도의 보혈의 능력을 허락하시고 그 가운데 우리가 함께 주님 앞에 예배하게 하시니 감사합니다. 하나님, 우리가 나이에 상관없이 언어에 상관없이 문화에 상관없이 오직 그 예수 그리스도의 능력 안에서 하나 되어 하나님을 예배합니다. 그 은혜가 풍성히 우리 다음 세대까지 흘러넘치기를 기도하며 나아갑니다. 주님, 하나님, 이 교회를 예수님의 핏값을 주고 사신 교회인 줄로 믿습니다. 그렇기 때문에 우리가 그 은혜 안에서 하나 되어 예배합니다. 그 은혜를 힘입어 예수님의 그리스도의 피를 힘입어 하나님 임재 안으로 들어갑니다. 하나님, 우리 다음 세대를 위해서 기도합니다. 하나님, 우리 다음 세대가 그 은혜가 어느 순간에 끊기시는 것이 아니라 세대를 뛰어넘고 시간을 뛰어넘고 공간을 뛰어넘는 그 하나님의 은혜가 풍성히 차고 흘러 넘쳐서 우리가 그 은혜 안에서 하나 되는 기쁨을 누리며 교제하는 기쁨을 누리며 또한 자녀들이 양육되어지는 즐거움을 하나님 우리가 알기를 원합니다. 우리 자녀들이 매일매일 살아갈 때마다 그 하나님 알아가기를 소망하게 해주시고 하나님을 향한 갈급함을 허락하여 주시고 또한 그렇게 순전한 마음으로 나아갈 때 그 삶 가운데 부어주시는 하나님의 은혜를 가지고 이 세상을 살아갈 때 일상을 감사함으로 살게 하여 주시고 평화로 가장한 편안함을 구하는 것이 아니라 하나님께서 우리의 왕 되신 예수 그리스도께서 공의로 다스리심으로 인해 평강을 가지고 나아갈 때 우리가 감사하며 나아갈 수 있도록 또한 우리 삶 가운데 하나님의 나라를 이루어가는 삶이 될 수 있도록 우리 자녀들을 축복하여 주시고 또한 이 교회를 축복하여 주시고 우리 모든 가정을 하나님 이끌어 주시옵소서. 우리 계속해서 예배할 때 계속해서 동일한 은혜로 함께 하실 것을 믿으며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 자녀들 반으로 이동할 때 우리 다음 세대를 향해서 손을 뻗어서 먼저 축복하겠습니다.
자리에 앉으셔서 계속해서 주님의 보혈 가운데 기쁨으로 박수하며 찬양하겠습니다. 편찮는 주님의 사랑과 거룩한 보혈의 공로를 우리 다 찬양을 합시다. 주님을 만나볼 때까지 우리를 깨끗게 함께 무궁한 생명의 물일새 생명의 구원을 받은 자 하나님 찬양을 합니다. 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 피 우리를 눈보다 더 희게 하셨네. 주님의 거룩한 보혈을 날마다 입으로 간증해 담대히 싸우며 나가세. 천국에 들어갈 때까지 십자가 단단히 붙잡고 날마다 이기며 나가세. 머리에 잘려가 쓰고서 주 앞에 찬양할 때까지. 오 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 피 우리를 눈보다 더 희게. 한 번 더. 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 피 우리를 눈보다 더 희게 하셨네. 우리를 깨끗게 하시는 하나님 찬양합니다. 주의 은혜 나를 구원하시니 더 큰 선물 난 바랄 것 없네. 내 기쁨과 의와 자유 되시며 변함없는 사랑 되시는 주 나의 소망
흑암에도 내 영혼 평안함을 주 예수 나와 함께 하시니 내 연약함 나의 자랑 되었네. 주 능력이 나를 붙드시네. 나의 방패 나의 목자 되시니 걸작에도 나 두렵지 않네. 어둠을 이기셨네. 내 영혼 찬양해. 나니 예수로 인해. 우리를 새롭게 하시는 주님의 능력 선포합니다. 내 제사 하셨으니 주는 너나 두렵지 않네. 나를 위해 십자가에 달리신 그 사랑 무덤 이기셨네. 나의 공의 나의 구원 되시는 예수 이름 붙들고 나가네. 죄의 사슬 풀려내. 내 영혼 찬양해. 나니 예수로 인해. 온 힘 다해 온 힘 다해 주 따르기 원하네. 인도한다 약속하신 주님. 그의 능력 날 새롭게 하시니 보좌 앞에 기쁨으로 서리. 내 참 소망 세상 소망 되시는 주 예수께 영광 돌아가니. 믿음의 경주 끝에 내 영혼 찬양해. 나니 예수로 인해. 내 참 소망 세상 소망 되시는 주 예수께 영광 돌아가네. 믿음의 경주 끝에 내 영혼 찬양해. 나니 예수로 인해. 나니 예수로 인해. 나니 예수로 인해. 부르신 곳에서 나는 예배하네. 어떤 상황에도 나는 예배하네. 부르신 곳에서 나는 예배하네. 어떤 상황에도 나는 예수 그리스도의 능력으로 오늘도 우리가 살아갑니다. 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서 예배하네. 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때
마음을 주님께 올려드립니다. 내가 걸어갈 때 힘이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서 예배하네. 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서 부르신 곳에서 모든 상황 가운데 주님의 은혜 안에 거함에 감사합니다. 모든 상황 속에서 감사함으로 예배합니다. 부르신 그 은혜에 감사하는 마음으로 하나님 앞에 기도함으로 나아가겠습니다. 거룩하고 자비로우신 하나님 아버지, 겨울을 지나 새 생명이 움트는 3월과 함께 저희를 예배의 자리로 불러주심을 감사드립니다. 만물이 새롭게 싹트게 하시며 계절마다 하나님의 신실하심을 드러내시는 주님을 찬양합니다. 주님, 지난날 우리의 삶을 돌아보니 말로는 믿음을 고백하면서도 삶으로는 주님을 온전히 따르지 못했던 연약함이 있었습니다. 사랑해야 할 자리에서 판단했고 섬겨야 할 자리에서 계산했으며 감사해야 할 순간에도 불평으로 시간을 보냈음을 고백합니다. 우리의 교만과 무관심, 게으름과 자기 중심적인 마음을 용서하여 주옵소서. 그리스도의 보혈로 우리를 씻어주시고 성령으로 새 마음을 부어주셔서 사순절을 지나며 더 깊은 회개와 더 순전한 믿음으로 주 앞에 서게 하옵소서. 주님, 우리 교회가 진행하는 일상 30일의 여정을 주님께 맡겨드립니다. 하나님을 특별한 시간과 장소에 만나는 신앙이 아니라 우리의 평범한 하루 속에서 하나님을 발견하는 믿음을 배우게 하여 주옵소서. 이 여정을 섬기는 순장님들과 31팀 여러 리더들을 주님 앞에 올려드립니다. 지혜와 사랑을 더하여 주시고 우리의 순모임 가운데 하나님께서 역사해 주셔서 우리가 큰 깨달음을 얻고 주님과 동행하는 삶으로 나갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 교회와 성도들을 위해 간절히 기도드립니다. 우리 교회를 말씀 위에 세워주시고 기도의 불이 꺼지지 않게 하옵소서. 예배가 습관이 아니라 생명이 되게 하시고 예배당에 모일 때마다 우리의 심령이 새로워지며 흩어져 살아갈 때에도 예배자로 살게 하옵소서. 성도들 가운데 병든 자를 고쳐주시고 낙심한 자를 일으켜주시며 시험 가운데 있는 자를 붙드사 넘어지지 않게 하옵소서.
담임 목사님과 강단을 위해 간절히 기도드립니다. 목사님께 성령의 기름 부으심을 더하사 말씀을 준비하실 때 하늘의 지혜를 주시고 선포하실 때 권세와 능력이 임하게 하옵소서. 설교가 사람의 말로 그치지 않게 하시고 우리의 심령을 찌르고 살리며 회개와 순종의 열매로 이끄는 살아있는 하나님의 음성이 되게 하옵소서. 목사님의 건강과 가정을 지켜주시고 목양의 길에서 낙심치 않게 하시며 기쁨으로 양떼를 돌보게 하옵소서. 또한 듣는 우리에게도 성령의 조명을 주셔서 말씀을 평가하는 자가 아니라 말씀 앞에 무릎 꿇는 자가 되게 하옵소서. 사순절의 흐름 속에서 우리를 십자가 앞으로 더 가까이 이끌어 주옵소서. 부활의 영광을 바라보기 전에 먼저 십자가의 낮아짐을 배우게 하시고 그리스도의 순종을 본받아 우리도 순종의 길을 걷게 하옵소서. 봄이 생명의 계절이듯 우리의 영혼에도 새 생명의 역사가 일어나게 하시고 회개와 순종의 열매가 풍성히 맺히게 하옵소서. 이 모든 말씀 우리를 구원하시고 지금도 다스리시는 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 작은 나를 부르신 뜻은 나는 알 수 없지만 오직 감사와 순종으로 주의 길을 가리라. 때론 내가 연약해져도 주님 날 도우시니 주의 놀라운 그 계획을 나는 믿으며 살리. 날 부르신 뜻 내 생각보다 크고 날 향한 계획 나의 지혜로 증명 못하나 가장 좋은 길로 가장 완전한 길로 오늘도 날 이끄신 믿네. 부르신 뜻 내 생각보다 크고 날 향한 계획 나의 지혜로 증명 못하나 가장 좋은 길로 가장 완전한 길로 오늘도 날 오늘도 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 온라인으로 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분도 환영하고 축복합니다. 우리 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀 같이 보시겠습니다. 다니엘서 말씀입니다. 6장입니다. 우리 1절부터 10절 말씀이 되겠는데요, 우리 같이 한번 합독하시면 좋겠습니다. 같이 한번 읽겠습니다. 다리오가 자기의 뜻대로 고관 120명을 세워 전국을 통치하게 하고 또 그들 위에 총리 셋을 두었으니 다니엘이 그 중에 하나이라. 이는 고관들로 총리에게 자기의 직무를 보고하게 하여 왕에게 손해가 없게 하려 함이었더라. 다니엘은 마음이 민첩하여 총리들과 고관들 위에 뛰어남으로 왕이 그를 세워 전국을 다스리게 하고자 한지라. 이에 총리들과 고관들이 국사에 대하여 다니엘을 고발할
근거를 찾고자 하였으나 아무 근거 아무 허물도 찾지 못하였으니 이는 그가 충성되어 아무 그릇됨도 없고 아무 허물도 없음이었더라. 그들이 이르되 이 다니엘은 그 하나님의 율법에서 근거를 찾지 못하면 그를 고발할 수 없으리라 하고, 이에 총리들과 고관들이 모여 왕에게 나아가서 그에게 말하되 다리오 왕이여 만수무강하옵소서. 나라의 모든 총리와 지사와 총독과 법관과 관원이 의논하고 왕에게 한 법률을 세우며 한 금령을 정하실 것을 구하나이다. 왕이여 그것은 곧 이제부터 30일 동안에 누구든지 왕 외에 어떤 신에게나 사람에게 무엇을 구하면 사자굴에 던져 넣기로 한 것이니이다. 그런즉 왕이여 원하건대 금령을 세우시고 그 조서에 왕의 도장을 찍어 메대와 바사에 고치지 아니하는 규례를 따라 그것을 다시 고치지 못하게 하옵소서 하매, 이에 다리오 왕이 조서에 왕의 도장을 찍어 금령을 내니라. 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 들어가서는 윗방에 올라가 예루살렘을 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 3번씩 무릎 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라. 아멘. 여러분, 우리가 일상을 살아가면서 감사할 수 있는 순간이 생각보다 많지 않은 사람도 있고, 생각보다 또 감사할 수 없는 조건인데도 감사하는 사람도 있습니다. 그런데 성경에서 확인해 보면 우리가 뭘 받아서 이익을 취해서 감사할 수 있는 확률도 100%에서 한 90% 되는 것 같지만 어떤 사건에서 보면 10%밖에 안 되는 것을 보게 됩니다. 문둥병자 10명을 예수님이 고쳐주셨습니다. 예수님께 쫓아와서 감사했던 사람은 딱 한 사람이었습니다. 놀랍게도 마음으로는 감사했는지 모르지만 예수님한테 찾아와서까지 감사하는 사람은 10%밖에 안 됐다는 것을 보면서 감사가 쉬운 게 아니구나, 받아도 누려도 감사한다는 것은 쉽지가 않구나 생각해 보게 됩니다. 사실은 인간적으로 보면 더 감사하기 힘든 그룹이 있습니다. 받으면서 감사하는 게 아니라 주면서 감사하는 사람입니다. 제가 부모님들을 만나보면 주면서 감사하더라고요. 그 자기 자식들, 손주들한테 음식 만들어서 갖다 주면서 잘 먹어줘서 고마워, 며느리한테 잘 먹어줘서 고마워, 아들, 손자들한테 맛있게 먹어줘서 고마워. 주면서도 감사하는 사람들을 우리는 또 보게 됩니다. 제가 목회자로서 어떤 때는 또 대접을 하기도 하지만 저는 대접 받을 때가 더 많습니다. 가끔 성도를 만날 때 제가 대접을 받고 있는데 목사님 정말 시간 내주셔서 고맙습니다. 또 식사를 함께 해주셔서 고맙습니다. 본인이 베풀면서 저한테 거꾸로 고맙다고, 시간 내줘서 고맙다고 본인이 밥 사시는데 제가 그런 성도들을 또 만날 때도 있습니다. 사랑하는 여러분, 그런데 우리가 더 감사하기 확률적으로 일반적인 생각으로 쉽지 않는 경우가 있습니다. 위기를 만날 때입니다. 지난주에도 우리 성도들을 신방하는 중에 병상에 계신 분도 신방했고, 가정이 정말 너무 어려운 처지에 있는 분들도 신방할 수 있었습니다. 위기 가운데 있는 물리적인 병막 가운데 있는 분, 또 가정의 위기 가운데 있는 분 바라보면서 그 가운데 정말 이 목사인 저도 감사할 수 있기가 쉽지 않았던 것을 고백할 수 있습니다. 하나님 왜 안 고쳐주십니까? 하나님 왜 이렇게 고난을 길게, 병마를 길게 가도록 섭리하십니까? 목사인 제 입에서도 감사보다는 약간은 포장되어 있지만 하나님께 원망하는 투에, 하나님 앞에 컴플레인하는 투에 표현이 제가 저를 봐도 제가 감사하는 모습 아닌 것을 보게 됩니다. 그러나 여러분, 오늘 다니엘은 위기를 만나도 감사하고 있습니다. 사자굴에 들어갈, 오늘 6장이지만 3장에서는 풀무불에 들어갈 때도 감사했고요. 다니엘은
소년일 때부터 15살 정도의 포로로 잡혀가서 90여 세를 살게 되고 오늘 본문은 80살 전후가 되는 나이입니다. 15살에도 다니엘은 감사할 조건이 아니에요. 나라가 망했습니다. 바벨론한테 남유다가 망했고요. 똑똑하지만 기회가 없고 포로로 끌려가는 불평할 수 있는 조건이었지만 다니엘은 뜻을 정하여 항상 기도했던 소년이었습니다. 지금 오늘 6장에서 어언 80세가 됐어요. 그럼에도 불구하고 다니엘의 감사는 그치지 않습니다. 계속해서 도장이 찍힌 것을 보고도 알고도 전에 하던 대로 이제 이렇게 하면 사자굴의 함정에 빠지는 것을 알고도 감사의 기도를 멈추지 않는 사람, 오늘 본문 맨 마지막은 감사하였더라, 이걸로 끝납니다. 사랑하는 여러분, 다니엘은 흔들림 없는 믿음의 사람이요 흔들림 없는 감사를 하나님께 올려드리는 정말 하나님의 마음을 감동시키는 하나님의 에이스 성도인 것을 보여주고 있는 것입니다. 여러분, 다니엘이라는 이름의 뜻은 하나님은 나의 심판자, 이런 뜻입니다. 사랑하는 여러분, 하나님이 판결하신다, 이런 이름의 뜻입니다. 다니엘은 놀랍게도 포로로 끌려가서 포로로 끌어간 나라가 바벨론이었는데 바벨론이 망하고 다른 나라가 또 세워지고 나라가 3번 바뀌도록 놀랍게도 하나님께 그 나라들에게 쓰임받는 인재가 됩니다. 처음에 2 왕은 여러분 잘 아시는 대로 느부갓네살 왕은 바벨론 왕이었어요. 그리고 2번째 바벨론의 마지막 왕은 벨사살입니다. 벨사살은 메네 덱의 우바리신, 하나님이 이제 당신의 시대를 세워서 끝내셨고 메데바사에게 나라를 넘긴다, 그 뜻이죠. 벨사살 왕이 바벨론의 마지막 왕이었습니다. 그때도 인재로 쓰임받았던 다니엘인데 메데바사가 바벨론을 먹었습니다. 그때 등장한 왕이 오늘 본문에 나타나는 다리오 왕입니다. 근데 이 다리오 왕도 메데바사가 통합적으로 있다가 나중에 바사, 요즘 말로 번역하면 페르시아, 이란, 전쟁이 일어나고 있는 이란, 이 페르시아 이쪽인데요. 메데바사가 연합적으로 다리오 때는 있다가 파사가 더 커져가지고 파사가 메데도 다 잡아먹고 나중에는 페르시아 제국, 고레스 왕, 독특하게도 고레스 왕은 하나님을 아는 사람이 되고 이방인임에도 불구하고 하나님을 알고 하나님의 백성들을 이제 70년 포로생활 끝내고 돌려보내는 데 쓰임받는 그런 왕으로 쓰임받게 됩니다. 오늘 본문의 배경은 다리오 왕, 메데바사 다리오 왕 이때고 다니엘은 80세 정도 되는 그 시기가 됩니다. 거기에 정치적인 시스템은 120명의 고관들이 있었고 120명의 고관 위에 한국식으로 말하면 조선시대로 말하면 영의정, 좌의정, 우의정 3명을 세우는 것처럼 총리가 3명이 있었습니다. 나라가 크니까 총리도 1명이 아니라 3명이었는데 다리오에게 다니엘은 얼마나 탁월하냐면은 민첩하고 충성되고 너무 뛰어나서 다니엘을 3명의 총리 중에 탑으로 세우려고 작정하고 있었습니다. 이런 사람이 우리 옆에 있으면 우리 커뮤니티의 보물이요, 우리 나라의 보물 아니겠습니까? 이런 사람은 끄잡아 내릴 게 아니라 이런 사람은 더 치여해서 우리 나라를 일으켜주고 안전하게 이끌어갈 수 있도록 박수 쳐주고 우리는 밀어줘야 되는데 인간 사회는 좀 이상합니다. 계속 질투하는 그룹들이 생겨요. 그래서 끌어내리려고 하고 심지어는 죽여버리려고 하는 음모가 생깁니다. 이 사람은 너무 민첩하고 흠잡을 데가 털어서 먼지 안 나는 사람 없다고 한국 속담에도 있는데 다니엘은 털어도 먼지가 안 나와요. 다니엘은 흠을 잡을 데가 없어요. 하나님의 율법으로 갖다 대기 전에는 흠을 잡을 수가 없어서 이 경쟁자들이 모의를 해가지고 작정해가지고 30일 동안 신에게나 다리오 왕 외에 다른 신에게나 사람에게 기도하면 사자굴에 던지자, 다리오 왕의 도장까지 받아내고 맙니다. 사랑하는 여러분, 놀라운 이제 장면은 다니엘은 그 가운데도 마음이 흔들림이 없다는 것입니다. 하던 대로 사자굴이 현실로
이제 눈앞에 닥칠 수도 있는 상황인데도 불구하고 다니엘은 계속 전에 하던 대로 감사 기도를 드리는 장면이 오늘 본문 10절에서 나타나는 것을 우리는 보게 됩니다. 여러분, 이 과정이 어떤 겁니까? 사회적인 시스템은 사회적으로 하나님이 창조하신 시스템이 아니라 하나님이 창조한 시스템에 죄가 들어와서 사회적인 측면에서는 잘못된 시스템이 작동되는데, 여러분, 가인과 아벨 때는 가인이 아벨을 질투해서 동생을 죽여버리는 사건이 벌어집니다. 여러분, 질투는 두 가지가 있습니다. 하나님의 질투가 있고 죄로 인한 죄로 감염된 우리에게 죄성이 담겨진 질투가 있습니다. 여러분, 카인의 질투는 죄가 들어와서 죄로 감염된 현상으로서의 질투입니다. 근데 성경을 가만히 들여다보면 하나님의 질투가 더 많이 묘사되고 있어요. 하나님은 나 외에 다른 신을 섬기지 마라. 하나님의 질투가 성경에 훨씬 더 많고, 사람들의 질투, 죄성으로 오염된 질투가 또 있습니다. 여러분, 예수님도 하나님이신데 예수님이 화내는 법이 있고 죄로 오염된 인간이 화내는 경우가 있습니다. 여러분, 다릅니다. 예수님이 화내는 것은 예수님은 십자가에서 자기는 죽을지언정 화 안 냅니다. 그냥 고스란히 죽습니다. 근데 여러분, 예수님이 화내는 장면을 보면 하나님의 거룩함을 훼손하는 것은 못 참습니다. 성전을 막 장사꾼 소굴처럼 하는 거 못 참습니다. 하나님의 거룩함이 손상받는 것에 대해서는 화냅니다. 근데 정말 자기 자신이 불이익을 당하는 것에 대해서는 화를 안 냅니다. 사랑하는 여러분, 저는 예수님 닮은 화를 낼 수 있는 거룩한 하나님의 아들과 딸이 주님을 닮은 성도가 여러분이 될 수 있고 제가 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 특별히 팀 켈러 목사님이 이 질투에 대해서는 우리 하나님의 일과 영성이라는 책에서 잘 하나의 스토리를 끌고 와서 잘 묘사하고 있습니다. 바로 거기 내용을 보면 여러분, 지금 일과 영성 30일에도 스토리가 나옵니다. 바로 살리에리 스토리입니다. 살리에리는 굉장히 크리스찬이고 굉장히 인정받는 음악가입니다. 그래서 이 사람 자체는 이미 위치가 확보됐습니다. 궁중음악가는 그 당시 웬만한 사람은 그 자리에 갈 수 없습니다. 그리고 이 사람은 심지어 믿음도 좋습니다. 하나님의 사람입니다. 근데 이 살리에리에게 문제가 있습니다. 죄로 감염된 질투가 작동하기 시작하고 있다는 사실입니다. 모차르트는 믿음도 별로 없는데 일반 은총 속에서 천재성이 돋보입니다. 자기는 죽으라고 해도 안 되는 거를 모차르트는 허랑망탕하게 하는데도 탁탁 작품을 만들면 자기 꾼은 꾼이 알아본다고 음악가는 나보다 더 좋은 음악인지 아닌지 금방 알아봅니다. 그래서 질투합니다. 살리에리는 모차르트를 평생 질투하고 비교하면서 시간을 허비하고 낭비하는 그 내용을 팀 켈러 목사님이 이렇게 비유로 적어놓은 것을 여러분 읽은 분 계실 것입니다. 사랑하는 여러분, 비교와 질투는 죄성, 사탄이 주는 죄성이라는 사실입니다. 여러분, 사울도 훌륭한 왕이었습니다. 이스라엘의 초대 왕이었습니다. 인물도 심지어 좋았습니다. 근데 여러분, 사울도 비교와 질투에 함몰되기 시작하면서 무너집니다. 다윗은 만만이고 사울은 천천히다 할 때 사울은 다윗을 질투하고 맙니다. 심지어 자기 사위인데도 불구하고 다윗을 질투하고 죽이려 드는 것을 성경은 묘사하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 질투가 나한테 들어오면 하나님이 주신 마음인지 아닌지를 분별해 볼 수 있게 되기를 바랍니다. 하나님이 주신, 하나님을 사랑하는 거룩하지 못한 것에 대해서 내가 막 질투하고 하는 게 아니라면, 사탄이 준 질투라면 하나님께 기도로 올려드릴 수 있게 되기를 바랍니다. 사랑하는 여러분, 저는 여러분들이 살리에리처럼 하나님의 놀라운 재능이 있는 사람, 하나님의 사람으로 얼마든지 귀하게 쓰임받을 수 있는 사람임에도 불구하고 남과 비교하면서 질투하면서
시간을 낭비하고 허비하는 어리석은 21세기 벨뷰의 살리에리가 우리 교회에는 없게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 특별히 이 다니엘은 정말 질투를 받게 되는 거예요. 계속해서 질투를 받다 보니까 결국은 자기 한 사람을 무너뜨리고자 하는 법이 딱 만들어진 것도 봤는데도 끄떡없이 이 사람은 하던 대로, 전에 하던 대로 기도하는 영성을 보여줍니다. 뭡니까? 한마디로 제가 센텐스를 딱 정리하면 이겁니다. 다니엘에게는 이런 게 있어요. 다리오 왕의 도장 너머에, 사람들은 다 다리오 왕의 도장만 보고 벌벌 떨고 이거는 다리오 왕도 이제 바꿀 수 없는 법이 되고 있지만, 다니엘의 믿음의 눈은 다리오 왕 도장 너머에 하나님의 도장을 보는 믿음의 눈이 있었다는 것입니다. 하나님의 인치심, 성령의 인치심의 도장을 보는 하나님의 도장, 다리오 왕보다도 만왕의 왕 하나님의 도장을 바라보면서 믿음으로 나간다는 것이죠. 히브리서에 보면 모세가 애굽의 모든 보화보다도 상주심을 믿음으로 바라보았다고 묘사하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 세상의 보화, 세상의 출세, 명예 어떤 것보다도 하나님의 상급을 바라볼 수 있는 모세 같은 믿음, 하나님의 정말 귀한 도장을, 인치심을 바라볼 수 있는 다니엘의 믿음이 여러분에게도, 여러분의 자녀에게도 있으심으로 정말로 세상의 질투로 함몰될 수 있는 상황 속에서도 흔들림 없는 감사의 사람이 여러분 한 분 한 분과 여러분의 자녀가 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 다니엘은 소년 때도 하나님 한 분만 뜻을 정하여 하루에 3번씩 창문을 열고 하나님의 인치심을 목도했는데 80이 되어도 습관이 변하지 않습니다. 여러분, 습관 때문에 도움이 되는 것도 있지만 습관도 여러분 무너질 수 있습니다. 그러나 여러분, 이 믿음이 없으면 습관은 멈출 수도 있는데 다니엘의 믿음은 멈추지 않는 하나님의 도장을 바라보는 믿음인 것입니다. 세상 사람들은 세상의 컨트랙 도장만 바라보고 올해 연봉은 얼마로 딱 도장 찍히는 세상의 도장만 바라보면서 일희일비하지만 하나님의 사람은 세상의 도장을 두려워하지 않고 하나님의 인치심, 성령의 인치심, 성령의 도장을 바라보기 때문에 불안하다가도 당황하지 않고 감사의 기도의 태도를 계속해서 멈추지 않는, 세상을 놀래키는 성도의 삶을 살아가게 되는 줄로 믿습니다. 놀라운 사실은 아브라함은 별명이 뭡니까? 믿음의 조상이에요. 아브라함은 믿음의 조상이라는 놀라운 별명이 있음에도 불구하고 아브라함도 현실을 바라보고, 다리오 왕의 도장 같은 현실을 바라보고 하나님의 도장까지 못 보는 순간도 있습니다. 여러분, 긴 병에 장사 없다는 것처럼 아무리 효자라도 부모님 중에 너무 길게 오랫동안 아프시면 효도를 마음처럼 하기가 쉽지 않은 것처럼, 우리가 연약하다 보니까 아는 것처럼 믿음의 사람 아브라함도 믿음으로 계속 걸어가기가 쉽지 않은 순간이 있습니다. 그래서 여러분, 이 아브라함에게 몇 번의 그 영적인 걸림돌에 넘어지는 사건이 있는데 그 중에 하나는 사살구 같은 현실 앞에서 타협합니다. 암만 기다려도, 믿음으로 기다려도 현실적으로 아무 일도 안 나타납니다. 그러다 보니까 사람 말 듣고 아내 말 듣고 하갈과 동침해서 이스마엘을, 약속의 씨를 못 기다리고 현실을 바라보면서 타협하고 이스마엘을 낳고야 맙니다. 이스마엘은 육신의 자녀지 영적인 이삭과 같은 자녀가 되지 못합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 아브라함조차도 현실에 함몰되어서 무너져서 이스마엘을 탄생시킬 수밖에 없는 연약함이 있음을 성경은 묘사하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분과 제가 이 한 주간도 사자굴과 같은 현실 앞에서 아브라함처럼 넘어졌다가도 다시 일어나서 이스마엘이라고 하는 좋지 못한 결과를 초래했음에도 불구하고 다시금 영적으로 일으켜 주시는 하나님의 은혜를 입어서 이삭을 출생시키는 감사의 간증을 할 수 있는 믿음의 사람이 여러분 한 분 한 분 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 이 다니엘은 너무 대단한 게 별로 넘어졌다는 소리가 별로 없어요.
아브라함보다 어떤 거는 더 강력한 믿음의 사람이 아닌가 싶을 정도로 어린아이 때부터 어떻게 이렇게 나라가 다 망하고, 그리고 어떻게 이렇게 80세가 되도록 넘어졌다는 소리가 거의 없어요. 오늘 6장이지만 3장에 보면 풀무불에서 타 죽을 뻔했거든요. 아마 타 죽었어도 다니엘은 할렐루야 했을 겁니다. 사랑하는 여러분, 순교자들은 살아났기 때문에 감사한 게 아니라 죽어도 할렐루야 하고, 정말 하나님의 품에 안긴 자들이 순교자 아니겠습니까? 어떻게 보면 어떤 사도 요한 같은 모습을 보면서, 다니엘 같은 모습을 보면서, 어떻게 보면 제 생각입니다. 제가 30대 때 암이 걸리다 보니까 3번 수술하다 보니까 지금 이제 60대 중반을 바라보게 되는데, 제가 되돌아보면 성숙한 부분도 있어요. 근데 되돌아보고 현실을 볼 때 그때 순수했을 때 하나님 품에 안기는 것도 내가 더 좋을 수도 있었겠다 싶을 만큼 지금 퇴색된 부분을 보면서 하나님께 부끄러운 모습이 있는 거예요. 사랑하는 여러분, 그때보다 훨씬 더 성숙해진 것은 느껴요. 그때보다 훨씬 더 제가 성장한 것도 느낍니다. 그럼에도 불구하고 제가 지금 시점에서 보면 30대 때 우리 가정은 힘들지 몰라도 그때 내가 부름받았으면, 그래서 제가 그냥 제 생각입니다. 야, 순교하는 것보다, 갑자기 하나님께 부름받는 것보다 사도 요한이 더 힘들었겠다. 순교적 삶을 이 다니엘이 더 힘들었겠다. 90까지 살려면 더 힘들었겠다. 90까지 흔들림 없는 믿음. 우리 장로님들하고도 어제 모임을 했는데 제가 감동받은 건 딱 한마디입니다. 뭐 딴 얘기도 많이 감동받았지만 어제 장로님들이 저한테 해주신 첫 번째 마디가 이거예요. 목사님이 은퇴 잘하도록 우리가 잘 보필하겠다. 그게 은혜가 되더라고요. 은퇴 잘하기도 쉽지 않은 것을 느낍니다. 마지막에 사고 치는 목사 많이 봤고, 마지막에 거룩하게 잘 나가다가 마지막에 어려움을 겪는 사람 한두 분이 아니더라고요. 그렇게 존경받던 사람도 마지막에는 존경할 수 없는 무너짐을 많이 보기 때문에 우리 장로님들의 그 말씀이 저한테는 하나님 말씀으로 어제 들리면서 격려가 되면서 감사한 마음이 정말 제 마음에 자리하게 되었습니다. 사랑하는 여러분, 어떻게 보면 한순간에 순교받는 게 더 하나님이 그렇게 해주신다면 더 쉬울 수도 있는데, 순교적 삶을 80, 90, 100살 막 길게 간다는 거, 야, 이거 길게 간다는 거 쉽지 않구나. 하나님을 계속 바라보지 않고 하나님을 계속 영성 관리를 하지 않으면 이런 습관 아무나 안 나와요. 아브라함도 넘어집니다. 와이프도 와이프 아니라고 거짓말 하다가 자빠지고, 여러분, 천하의 누구도 넘어질 때 있어요. 다윗도 넘어집니다. 간음합니다. 살인을 합니다. 쉽지 않더라고요. 근데 다니엘은 대단합니다. 거의 흠잡을 데가 없어요. 다니엘은 80이 되고 90이 넘어서 죽거든요. 고레스 왕 때까지 왕이 4번 바뀌고 나라가 3번 바뀌어요. 근데 이 사람은 거의 흠잡을 데가 없어요. 정말 이런 인물이 우리 자녀들이 됐으면 얼마나 좋을까 기도가 됩니다. 사랑하는 여러분, 저는 우리 믿음의 자녀들이 어떤 세상의 도장 앞에서도, 사자굴 앞에서도, 풀무불 앞에서도 다니엘처럼 흔들리지 않는 믿음, 세상의 현실의 도장은 사자굴이지만, 현실의 도장은 풀무불이지만 하나님의 인치심, 하나님의 도장을 바라보면서 정말 다니엘처럼 감사의 기도를 멈추지 않는, 전에 하던 대로 여전히 소년 때부터 노후에 이르기까지 변함없는 하나님의 인치심의 도장을 바라보면서 믿음으로 감사를 잃어버리지 않는 하나님의 에이스 성도가 여러분의 자녀와 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 에베소서 1장 13절입니다. 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 하나님의 도장의 인치심을 다니엘은 경험한 것입니다. 오늘 다니엘서 6장 3절도 보면 너무 은혜가 됩니다. 6장 3절 한번 보실까요? 3절 한번 자막으로 같이 읽습니다. 시작. 다니엘은 마음이 민첩하여 총리들과 고관들 위에 뛰어남으로 왕이 그를 세워 전국을 다스리게 하고자 한지라. 요즘 시대로 해석하면 80이면 은퇴를 해도 몇 번 할 시간인데, 너무 뛰어나서 전국을 다스리게 하고자 다리오 왕이 생각할 만큼
뛰어난 모든 이름 중에 뛰어난 이름이 다니엘인 거예요. 근데 여기 한국말로 보면 조금 해석하기 어려운 부분이 있습니다. 제일 앞에 다니엘은 마음이 뭐라고요? 민첩하여. 제가 국문과 전공인데도 이 말에 대해서 처음에 이 개역이나 개역 개정으로는 해석이 틀리더라고요. 원어 공부해보니까 완전히 의미가 틀려요. 여기서 민첩하여 하면 동작이 빠른 것 같이 생각되잖아요. 늙었지만 늙은 게 아니라 젊은 사람처럼 민첩하여, 뭔가 동작이 빠르고 빠릿빠릿하고 뭔가 그런 이 동작으로 이해가 많이 되는데, 원어로 보면 그게 아닙니다. 원어로 보면 민첩하여라는 번역은 사실상 와닿지가 않습니다. 조금 길게 번역해드리면 이게 더 직역에 가깝습니다. 뛰어난 영이 그 안에 있으니, 이겁니다. 다니엘이 그냥 동작 빠르다, 민첩하다 이게 아니고요, 뛰어난 영이 그 안에 있으니, 성령의 인치심, 이거하고 계속 연결시키는 겁니다. 제가 영어로 말하면 because an excellent spirit was in him. 바로 하나님의 성령이 그 안에 있기 때문에 이 사람은 뛰어나다. 이게 정확한 완전 풀어서 번역하는 번역이라고 볼 수 있습니다. 어제 임직자 스쿨 때 제가 임직자들에게 주기도문의 삶을 살자 강의를 했습니다. 누가복음 11장에 주기도문이 있고 마태복음에 산상수훈의 주기도문이 나오는데, 주기도문은 약간 달라요. 마태복음은 예수님이 이렇게 하나님의 사람으로 어떻게 살 것인가를 설교하다가 나온 얘기고, 누가복음의 주기도문은 예수님이 기도하는 모습을 보면서 기도를 가르쳐 달라고 하다가 기도문을 이렇게 전달하는 내용이 나오는데, 주기도문은 우리가 주문처럼 많이 합니다. 하늘에 계신 우리 아버지, 막 그거 해야 예배 끝나고, 그거 해야 뭔가가 모든 모임이 끝나고, 이런 어떤 주문같이 외우는, 중간에 기도는 빠지고, 주기도문 중에 기도는 빠지고 주문처럼 외우는, 종교처럼 주문처럼 외우는 경우가 많은데, 주기도문은 십계명과 마찬가지로 구약에 십계명이 있다면, 구약은 십계명은 뭡니까? 이게 이걸 턱걸이 해야 우리가 임직자 되고, 이걸 턱걸이 해야 하나님 사람 된다는 게 아니라, 십계명은 하나님이 사람을 창조하고 가장 행복한 매뉴얼이에요. 십계명은 1계명부터 4계명은 하나님 사랑하면 사람은 제일 행복하다. 이웃 사랑을 하면 하나님 사랑, 이웃 사랑. 구약에는 십계명의 정신으로 살면 사람은 제일 행복한 라이프가 될 수 있다. 미닝풀하고 해피한 라이프가 될 수 있다. 그 내용이고, 신약에는 주기도문의 삶을 살면 행복할 수 있다, 이겁니다. 구약에 십계명이 있다면 신약에는 주기도문이 있습니다. 주기도문은 세 가지 청원과 서약의 의미가 있는 것입니다. 청원은 뭐냐면, 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 하나님만 거룩하게 되는 게 아니라 나도 레위기 말씀처럼 하나님이 거룩하니 나도 거룩하게 살게 해 주옵소서. 하나님 이름이 날마다 이 세상 가운데 거룩히 여김을 받아달라고 청원하면서 동시에 하나님의 뜻을 구하는 기도가 앞에 3개 나오고, 뒤에 3개는 우리의 필요를 구하는 기도가 나오는데요, 하나님 사랑, 이웃 사랑처럼 그렇게 나오는데, 하나님의 뜻을 구하는 기도가 나오는데, 하나님이 거룩히 여김을 받으시오며, 그러면서 나도 거룩히 살게 도와주십시오, 하나님 자녀답게. 서약, 청원과 서약의 의미의 기도가 주기도문입니다. 그게 3개, 이렇게 6개, 혹은 누가복음은 5개 이렇게 되어 있습니다. 사랑하는 여러분, 근데 누가복음은 끝에 11장은 기도가 3개로 나와요. 주기도문이 제일 앞에 1절부터 4절 나오고, 중간에는 간청기도가 나오고, 맨 마지막에는 뭐를 달라고 하면 뭐를 나쁜 걸 주겠느냐 하면서 성령을 너에게 주실 것이다. 벌써 누가는 사도행전을 쓰고 있는 거예요. 해답의 11장에 있습니다. 누가복음 11장은 기도장인데, 주기도문의 삶을 청원과 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시고, 하나님이 나를 용서해 주신 것처럼 나도 용서하는 삶 살게 도와주십시오. 거룩히 여김을 정말 또 간구하면서 용서의 삶도 내가 살 수 있도록 서약하는, 청원만 하는 것이 아니라, 감사만 하는 것이 아니라 나도 용서하는 삶 살게 해달라고 하는, 주기도문의 삶을 살게 해달라고 하는 간구가, 서약의 간구가 같이 내포되어 있는데, 해답은 11장 끝에 나옵니다. 성령님의 기름 부으심의 내용이 11장 끄트머리에 나옵니다. 해답은 내 의지와 노력으로는 주기도문의 삶을
주문처럼은 할 수 있을지 모르지만 주기도문의 청원과 서약의 결단의 삶은 인간의 의지로 불가능하다는 것입니다. 인간의 어떤 훈련으로 짐에 가서 훈련한다고 어떤 그냥 우리가 막 한다고 되는 게 아니라 그 위에 기름 부으심이 필요하다는 것입니다. 바로 성령의 인치심, 하나님의 도장, 바로 그것이 필요하다는 내용을 누가복음에도 설명하고 있습니다. 오늘 다니엘은 사람들의 질투로 공격받아서 정말 에스더가 하만에게 죽을 뻔했지만 하만이 그 짝대기에 달려서 자기가 죽은 것처럼 하나님의 인치심으로 다니엘은 현실에 무너지지 않고 계속해서 감사의 기도의 영성으로 나가는 멋진 모습을 보여주고 있습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 저는 여러분과 제가 다니엘처럼, 그리고 누가복음 11장 말씀처럼 성령의 인치심이 여러분의 일상 가운데, 하나님의 인치심이, 성령이 도장 찍어주시는 기름 부으심이 매일매일 경험되는 축복의 만나처럼 하나님이 만나를 매일매일 내려주시듯이 성령님이 매일매일 인쳐주시는 확증 가운데 신앙생활을 할 수 있는, 확신 가운데 신앙생활을 다니엘처럼 할 수 있는 21세기 벨뷰의 다니엘이 여러분 한 분 한 분 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 오늘 하나님 말씀 다니엘의 마음으로, 하나님 정말 다리오 왕의 도장이 아니라 하나님의 도장, 성령의 인치심이 내 심령 가운데, 우리 가정 가운데, 우리 교회 가운데 임하여 주옵소서. 그 마음으로 감사를 잃어버리지 않는 우리 교회, 우리 가정, 내 삶이 되게 도와주십시오. 내 일상이 되게 도와주십시오. 그런 마음으로 오늘 마지막 절 읽고 우리 말씀을 마치겠습니다. 다니엘의 고백이 여러분과 저의 고백이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 같이 한번 읽어보십니다. 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 3번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 뭐라고요? 감사하였더라. 할렐루야. 전 여러분이 성령의 인치심을 날마다 다니엘처럼 목도함으로 다리오 왕의 도장 앞에, 현실의 사자굴 앞에서 주눅들지 마시고 다니엘처럼 당당하게 전에 하던 대로 감사의 기도의 창문을 여는 일상이 매일매일이 여러분의 간증이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 다니엘처럼 성령의 인치심을 경험하는 일상이 우리의 일상이 되게 도와주옵소서. 그래서 우리의 현실의 사자굴 앞에서 두려움을 극복하고 나아가는 성령 충만한 21세기 시애틀과 벨뷰의 다니엘이 우리가 되게 도와주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 다 같이 일어나셔서 함께 하나님 앞에 정말 온 마음 다해 이 찬양으로 하나님 앞에 영광 올려드리겠습니다. 함께 찬양하시겠습니다. 이곳에서 높임을 받으소서. 내가 밟는 땅 주님의 땅을, 하늘을 주의 이름 높이 올리며 넓은 바다가 주를 노래해. 모든 만물 주를 경외해. 모든 입술 주를 찬양해. 천지를 만드신 만물의 통치자 높임을 받으소서. 하늘 가득한 주의 영광 보리.
예수 주를 찬양해 천지를 만드신 만물의 통치자 높임을 받으소서 내 평생을 주의 이름 높이며 어느 곳에서든지 주님을 예배하리라 내가 받는 모든 땅 아버지의 영광이 선포되어야 하리 찬양하며 주님을 예배할 때 하늘 가득한 주의 영광 보리라 나를 통하여 나의 입술을 인하여 주의 이름 높임을 받으소서 나를 통하여 나의 입술을 인하여 주의 이름 높임을 받으소서 하나님, 다니엘에게 하나님의 도장 성령의 인치심을 허락해 주신 하나님 아버지, 성령으로 예수 그리스도를 우리로 하여금 나의 주님, 나의 구주로 고백하게 하신 하나님, 정말 세상의 도장 앞에 두려워하는 우리가 아니라, 사자굴 앞에 두려워하는 우리가 아니라 하나님의 인치심의 도장을 바라보며 성령의 도장을 바라보며 담대하게 전에 하던 대로 감사의 기도를 계속해서 올려드릴 수 있는 다니엘과 같은 믿음을 하나님 저희들에게 허락하여 주옵소서. 이 한 주간도 일상 가운데 하나님의 도장 인치심을 경험하며 체험하며 하나님께 영광 돌리는 감사의 기도의 일상이 우리의 간증되게 도와주옵소서. 오늘도 하나님의 은혜에 감사해서 우리의 물질을 드립니다. 시간을 드립니다. 우리의 삶을 하나님 앞에 올려드립니다. 영광 받아 주옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통 인도하심이 다니엘처럼 하나님의 도장 인치심을 체험하며 흔들림 없이 감사의 기도의 생활을 계속해서 하나님께 올려드리기 소원하는 우리 모든 성도들 위해, 우리 성도님들의 가정과 자녀들 위해, 우리 모든 하나님의 교회들과 선교사님들 위해 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 하나님을 찬양합시다. 나의 참된 소망 걱정 의심 전혀 없네 사랑의 주를 날 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 하나님께 감사의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야. 우리 자리에 앉으시면 교회 소식 알려드립니다. 우리 지난주에도 부활절 세례, 입교, 유아 세례 여러분이 신청해 주셨습니다. 또 오늘 원하시는 분들은 로비에 나가시면 신청서 있습니다. 써주시면 되겠습니다. 우리 고난주간 저녁 기도회가 3월 30일 월요일부터 4월 3일 금요일까지 있게 됩니다. 우리 또 구체적인 주제와 또 구체적인 내용은 다음 주 주보에 알려드리겠습니다. 우리 정말 하나님의 부활의 은혜를 또 감사하면서 또 십자가의 또 고난의 하나님의 은혜를 바라보면서 나갈 수 있는 귀한 시간 될 수 있게 되기를 바랍니다. 우리 생명의 삶 4월호가 나왔습니다. 우리 4월달도 말씀과 함께 주님과 함께 동행하는 멋진 달 될 수 있게 되기를 바랍니다.
우리 봄학기 양육 강좌, 일단 제 양육 강좌만 나왔는데요. 우리 다음 주에 또 한두 가지 더 양육 강좌 안내해 드리겠습니다. 우리 30일 캠페인 끝나면 빌립보서 강해를 제가 4주간 또 인도하도록 하겠습니다. 우리 넥스트 카페가 지금 열리고 있습니다. 가까운 곳에서 넥스트 우리 학생들이 따뜻한 음료, 다양한 음료를 준비해서 무료로 우리 부모님 세대들을 섬기기 원해서 하고 있습니다. 많이 마셔주시고 격려해 주시고 또 축복해 주시기를 부탁드립니다. 우리 일상 30일 순장님들 수고가 많으신데 계속 교구장님, 순장님들 응원해 주시고 함께 동참해 주시면 감사드리겠습니다. 중요한 광고 한 가지 드립니다. 우리 부활절에는 이번에 특별히 우리 장로님들과 교육자들과 의논했는데요, 한 번만 연합 예배로 드리게 되겠습니다. 10시 반 예배가 되겠습니다. 그래서 장로님들과 재직들은 동네에다가 그날 하루만 파킹하고 들어오시고 우리 성도들이 편하게 파킹할 수 있도록 해주시면 감사하겠습니다. 예, 우리 그 밖에 형제 소식 주보 홈페이지 참고해 주시고 우리 또 교제하시면 좋겠습니다. 평안히 가십시오.